تعالى نوصل برسول الله أجمعين الفاتحين وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وأبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأيضا اللهم بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي بن ساداتنا علي وعلي عباد الله الصالحين مقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقافي المولى سيدنا أبو بكر سيدنا محمد سيدنا عبد الله سلطان الملأ سيدنا عبد الله بن أبي بكر العيد سيدنا أبو بكر بن عبد الله العيدروس عبد سيدنا أبو بكر سكران بن شهر بكر سيدنا أحمد بن عبد الرحمن بن شهاب الدين محمد بن حسن بن الليل محمد بن علمه الهادي سعد بن المجاهد سيدنا فخر الوجوه شهب بكر بن سلمة بن سالم بن حسين بن شهب بن سلمة بن شهب بن سلمة المعمار بن شهب بكر سالم من أصولهم وفي بالأنفاس المقمر رحمة العطاش بن عبد الله باراس سالم بن عمر سلم عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر وأصولهم وفي المنتسبين إليهم ثم إلى ضد الإرشاد وغوث العباد والبن صعيد حبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفي المنتسبين إليهم ثم إلى جميع الإله في الأرض من معاطم عبادك الصالحين خصوصا في هذا البلد خاصة الحبيب حسين بن أبي بكر يعني عبد الله بن عبد الرحمن علي بن عبد الرحمن عبد الله العبشي علي بن عبد الرحمن الحبشي علي بن حسين العطاس بن محمد بن نعمان محمد بن هود العطاس محمد بن عبد الحداد قال محمد الحداد بن محمد بن الحداد جعفر بن طلحة بن عبد الله بن جعفر بن طلحة الحداد وأصول بن سالم بن طه الحداد شيخ بن سالم بن طلحة الحداد شيخ بن سالم بن عطاس بن عبد الله بن سالم بن سالم بن عطاس بن محمد العطاس سيد الوالد محمد الباقر بن عبد الله بن سالم بن عطاس بن جعفر بن عبد الله بن سالم عطاس بن محمد بن عبد الله بن سالم عطاس بن عطاس بن محمد الباقر بن عبد الله بن عطاس في أمير محمد الباقر بن عبد الله بن سعد بن عطاس محمد بن حسن بن عبد بن منذر بن فؤاد بن عبد الرحمن بن زهر بن علي بن عبد بن محمد بن عبد القادر بن السقاف وأصولهم وفروعهم منتسبين لزين بن عمر بن صليب وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم ثم إلى شريف القيم سبع عطاس شريف النور بن سبع عطاس شريف سلمى بن سالم بن عطاس دورهم وفروعهم منتسبين هذه طه بن هدي نعيم حميد بن هدي نعيم إليهم وفروعهم منتسبين إليهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات أهل البلد خاصة المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم للجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأشرارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ولكل صالح مغفرة الدنيا والآخرة لو سلفنا الصالح قدم زماننا سيد المرسلين مستغفرون الله محمد بن سليم بن حبيب إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم وتتعلم التعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير يعني ابتغاء مرضات الله والبر والثواب من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وهم الملائكة المقربين. اللهم آمنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. فصل وعليك بتشميت العاطس فإن لم إذا حمد فإن لم يحمد فذكره بقولك الحمد لله ولا تدخل بيتا غير بيتك حتى تستأذن أولا فإن استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لك فلا تريد الاستئذان
إذا ناداك مسلم فأجبه بالتلبية وإذا دعاك إلى طعامه فلا تترك الإجابة إلا لعذر شرعي وإذا أقسم عليك أن تفعل شيئا وسئلت بالله شيئا فإياك أن تمتنع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من سأل بالله وملعون من سئل بالله فلم يعطي. فصل وعليك بعيادة المرضى وتشييع الجنازة وبزيارة إخوانك المسلمين في الله كلما اشتقت إليهم وبمصاحبتهم عند اللقاء وسؤالهم عن أحوالهم وسؤال عن من غاب منهم. إن كان مريضا عدته وإن كان في شغل أعنته وإن استطعت وإلا دعوت له. Alhamdulillah, syukurillah, di sore hari ini kita kembali dalam kajian kita dalam kitab Risalatul Muawanah wal Mudaharah wal Muwazarah lirragibina minal muslimin suluk as-sabil al-akhirah yang dikarang Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam pembahasan yang baru tentang menjawab orang yang membuang bahasa Indonesia bangkis itu bersin. Orang yang keluar bersinnya kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjawab bersinnya dengan kata Alhamdulillah rahimakallah. Kalau dia tidak menyebutkan hamdalah, maka kita disunahkan untuk mengatakan lebih dahulu Alhamdulillah. Apabila dia tidak membacanya Alhamdulillah tersebut, kita disunahkan untuk mengikatkannya, untuk mengucapkan Alhamdulillah dan kita menjawabnya dengan rahimakallah. Kemudian dia disunahkan juga, dianjurkan untuk yahdiyakallah, untuk menjawabnya lagi dengan kata yahdiyakallah. Faslun wa 'alaika bitashmitil 'atis. Dan hendaklah atasmu wahai saudaraku dengan menjawab orang yang bersin idza hamida, apabila dia mengucapkan hamdalah. Fa in lam yahmad fadzakirhu biqaulika alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucapkan hamdalah, maka ingatkanlah ia dengan perkataanmu alhamdulillah. Wala tadkhul baitan ghaira baitika. Dan jangan kau masuk satu rumah selain rumahmu hatta tasta'dina awwalan. La tadkhulu buyutan hatta tasta'dinu wa tusallimu ala ahliha. Allah Subhanahu wa taala melarang kita juga, jangan kalian masuk ke rumah orang sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam atas penghuninya. Ini adalah Abdul Haddad mengatakan kita jangan masuk rumah orang tanpa selain rumahmu tanpa minta izin sampai kalian minta izin terlebih dahulu. Fa in ista'danta thalathan, kalau engkau sudah minta izin ucapkan assalamualaikum 3 kali enggak dijawab, falam yu'dzan laka, yang tidak diizinkan bagimu, fala tu'idul istidzan, jangan diulang lagi, udah pulang aja. Disunahkan juga kita mengucapkan assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Wa idza nadaka muslimun, kalau seorang muslim memanggilmu, fa'ajibhu bit talbiyah labbaik wa sa'daik. Boleh kita tambahkan labbaik wa sa'daik. Wa idza da'aka ila ta'amihi, apabila dia mengajakmu kepada makanannya, fala tatrukil ijabah, jangan kau tinggalkan menjawabnya illa li'udhrin syar'i, kecuali karena udzur yang dibenarkan di dalam syariat. Karena ta'amul sakhi barakah, ta'amul karim dawa, makanan orang-orang yang dermawan, walaupun kamu mesti kaya dia, walaupun dia dalam keadaan seadanya, tapi dia sudah menawarkan makanan, itu termasuk orang yang sakhi, orang yang memberikan tanpa permintaan, itu sakhi. Dawa dalam yang katanya yang lain ta'amul karim dawa, makanan orang yang dermawan itu adalah obat. Fala tatrukil ijabah, maka jangan tinggalkan engkau menjawabnya, mengiyakannya panggilan tersebut untuk makan dari makanannya.
illa li'udhrin syar'i, kecuali karena udzur yang dibenarkan. Ada hal-hal yang berkaitan dengan penyakitnya, atau ada panggilan kematian, atau ada tugas yang wajib dia tidak boleh tinggalkan. Kalau dia makan dulu hilang, tapi ya namanya makan sekedarnya, ini nggak mesti makan satu piring itu. Ya, asal makan jabar khatir itu udah luar biasa. Man sarra musliman sarrahallahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menyenangkan, memberikan kesenangan dalam hati seorang muslim, maka Allah akan senangkan dia di dunia dan akhirat. Senangnya dia nggak mesti dia makan satu piring dua piring, enggak. Dia makan aja jabar khatirnya dia berapa suap, kemudian minta izin dengan dia jalan. Nggak ada yang susah itu. Nggak ada yang sulit bagi kita sebenarnya, kecuali mendasarnya memang angkuh, sombong, ya lain. Dia nggak mau makanan yang disediakan, kecuali makanannya bukan makanan yang lumrah. Nabi SAW alaihi bob, Nabi sodorin bob. Kalau kita bob apa ya, kadal ya, kadal gurun dimakan itu. Gak dimakan dosa Nabi SAW. Laisa bi ardi qaumina. Ini makanan bukan makanan setempat saya. Di tempat saya nggak makan makanan seperti ini. Boleh kita menolaknya dengan santun, dengan baik, dengan jawaban yang tidak menyakiti orang tersebut. Wa idza aqsama 'alaik an taf'ala syai'an wa su'ilta billahi syai'an fa iyyaka an tamtani'. Kalau seorang bersumpah atas dirimu untuk mengerjakan sesuatu atau meminta dengan nama Allah padamu, fa iyyaka an tamtani', maka jangan sekali-kali kalian mencegahnya, tidak memberikannya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, mal'unun man sa'ala billah wa mal'unun man su'ila billahi falam yu'ti. Dilaknat orang yang meminta dengan nama Allah. Di hati kita mempermainkan juga nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah itu mesti kasihan. Berat itu. Dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala orang yang memainkan nama Allah untuk permintaannya. Begitu juga dilaknat orang yang diminta dengan nama Allah dia tidak memberikan. Itu juga tentu dengan kemampuannya. Kalau dia diminta dengan nama Allah, wajib dia memberikannya walaupun sekedar kemampuannya. Tapi nggak boleh dia menolaknya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diminta dengan nama Allah, dia malah melecehkannya atau waliyatubillah, meninggalkannya, tidak memberikannya. Dalam hadis Rasulullah SAW, man sa'ala billah wa in kana qadwaran an la yus'al billah illa al-jannah wa man sa'ala min al-makhluq billahi syai'an wajaba i'ta'uhu illa an yakuna manhiyan an i'ta'ihi. Tidak diminta dengan nama Allah kecuali surga. Kalau meminta surga bisa enggak? Kalau mau sumpah dengan nama Allah dalam permintaan kita, hanya surga yang pantas. Dan itu juga kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit bagi Allah Subhanahu wa taala kita minta surga. Kalaupun harus mintanya surga. Kata Rasulullah SAW, la yus'alu billahi illa jannah. Tidak diminta dengan nama Allah kecuali surga. Kemudian kata Rasulullah, faman sa'ala minal makhluqin billah syai'an. Seorang minta kepada makhluk Allah dengan atas namakan Allah Subhanahu wa taala sesuatu, wajib i'ta'uh. Wajib dia memberikannya, illa an yakuna manhiyan fil i'ta'i, kecuali hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang wajib minta khamar dengan nama Allah. Hal-hal yang dilarang, diharamkan, tidak boleh kita memberikannya walaupun dia memintanya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Faslun wa 'alaika bi riyadatil marid. Hendaklah atas dirimu dengan mengunjungi orang-orang yang sakit, riyadatil marda, wa tashyi'il janazah, mengusung jenazah-jenazah,
Wa bi ziyarati ikhwanika, ziarah ke saudara-saudaramu orang muslim fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kullama ishtaqta ilaihim, setiap saat engkau rindu kepada mereka. Wa bi musahafatihim inda liqa, dan menyalaminya ketika bertemu, bersalaman. Karena dengan bersalaman yadhhabil ghilla bainakum, akan dihilangkan kedengkian dalam hati kalian. Tasafahu fa innaha tudhibul ghilla bainakum. Salinglah kalian menyalami satu sama kalian, satu dengan kalian yang lain, karena dia sungguhnya menghilangkan penyakit dengki di antara kalian. Saling bermusafahah. Dan orang yang paling besar pahalanya orang yang mendahuluinya dengan senyuman dalam bersalamannya, dalam menyalaminya. Wa su'al amman ghaba minhum, wa su'aluhum an ahwalihim, mempertanyakan keadaannya, tentang keadaan mereka. Wa su'al amman ghaba minhum, menanyakan dari orang-orang yang tidak kelihatan dari mereka, teman-temannya. Gimana kabarnya si fulan, gimana kabarnya si fulan, bagaimana keadaan kalian sekarang. Itu juga dianjurkan oleh para salihin kita, para ulama kita. Fa in kana maridan uddahu abdi lima la ta'udni, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Wahai hambaku, kenapa engkau enggak mengunjungiku? Ya Rabb, anta rabbuna, kaifa na'uddak? Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, bagaimana aku mengunjungi? Ama alimta idza utta abdi fulan faqad uttani. Apakah engkau enggak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mengunjungi hambaku yang sedang sakit, sehingga engkau telah mengunjungiku. Dari orang-orang yang beriman lebih lagi, dari orang-orang yang dekat dengan Allah lebih lagi pahalanya, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat hubungannya dengan Allah, semakin dekat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menjenguknya, melindunginya. Dalam hadis yang lain, amma alimta innahu qad marida 'abdi fulan fa in 'udtahu faqad wajadtani 'indah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah engkau enggak tahu telah sakit hambaku si fulan? Bukankah kalau engkau mengunjunginya, niscaya engkau akan mendapatkanku bersamanya? Itu dari keumuman orang-orang yang beriman. Bagaimana dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala? Wa in kana fi syughlin a'antahu, kalau dia dalam kesibukan, engkau membantunya. Ini istata'ata, kalau engkau dapat membantunya, mampu membantunya. Wa illa da'utalah, kalau tidak dapat membantunya, tidak mampu membantunya, maka doakanlah dia. Ini kalau kita jalanin udah nyaman banget dah Islam. Semuanya penuh dengan kedamaian, saling tolong menolong, saling membantu satu dengan yang lain, saling memberikan kegembiraan satu dengan yang lain, menyalami. Tak ada penyakit-penyakit hati. Memang dahulu yang saya katakan, dulu Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Aidus bingung, disuruh baca kitab Ihya, dia bingung kok ada penyakit-penyakit hati, rubul muhlikat. Begitu juga kata Habib Umar, ada gurunya Habib Abdurrahman bin Umar bin Taha Safi As-Saggaf. Abdurrahman bin Umar bin Taha Safi. Habib Hasan bin Abdul Qadir, Habib Hasan bin Abdul Qadir bin Umar bin Taha bin Umar bin Safi bin Taha bin Safi As-Saggaf. Dari keluarganya Habib Abdurrahman juga bin Ahmad bin Abdul Qadir. Habib Hasan disuruh sama gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir
setelah meninggal abahnya Habib Abdul Qadir, didatengin Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dia minta, sekarang aku jadikan engkau sebagai guruku setelah ayahku meninggal. Kata Habib Abdullah bin Husain, baik wahai anakku, tapi engkau jauh dari kota Sewun datang ke Masilah, berat untukmu untuk bolak-balik belajar ke sini. Kalau bisa engkau baca kitab Ihya Ulumuddin, dan di sana ada Rub'ul Muhlikat. Ada seperempat kitab itu ada tentang pembahasan hal-hal yang membinasakan orang dari penyakit-penyakit jiwa dan hati. Disuruh baca. Ketika beliau membacanya terbingung-bingung. Ada orang begini, ada orang sombong, ada orang riya, ada orang sum'ah, ada orang hasad, ada orang dengki. Ya, benar ini penyakit-penyakit ini ada. Dia bingung dengan apa yang dia baca. Dia datang lagi ke gurunya, wahai guruku, aku baca apa ini, kitab apa ini? Kok membahasnya ada orang-orang seperti ini, yang sombong, yang dengki, yang bangga diri, yang hasud, yang ada Abdullah ya waladi, katanya, engkau dari keturunan Umar bin Thaha Safi As-Saggaf, katanya. Engkau dididik, ya, dibina di lingkungan orang-orang hebat, katanya. Ada wahai anakku, hal seperti ini ada di kalangan orang-orang di awam di sini, di sekeliling kita masih ada yang seperti ini. Memang dahulu orang-orang hebat hidupnya dengan kitab, hidupnya dengan Quran, hidupnya dengan para aulia. Di antara mereka, sekeliling mereka, abahnya, ibunya, kakeknya, pamannya orang-orang hebat, orang-orang besar. Itu juga Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Ajus, pamannya Gutub, injitnya Gutub, istrinya Gutub, anaknya Gutub, semuanya orang-orang pembesar-pembesar aulia. Sehingga kaget melihat di dalam kitab Ihya ada penyakit-penyakit hati yang dahsyat banget. Tapi memang mereka hidupnya di lingkungan yang orang-orang hebat, orang-orang yang bersih hatinya. Tidak ada sama sekali terpikir, bahkan terlintas di dalam benaknya hal-hal kotor. Beda dengan masa kita. Kita di dalam rumah aja nggak selamat, dalam kamar aja nggak selamat, apalagi di luar rumah kita. Kalau kita jalani ini semua yang dianjurkan Habib Abdullah bin Al-Haddad, nikmat banget hidup kita. Bersih banget kita punya hati, bersih banget kita punya pikiran, selamat dengan segala penyakit-penyakit yang merusak dalam batin kita, dari hati kita. Faslun wa 'alaika bi husnil dhanni bi jami'il muslimin. Dan hendaklah wahai saudaraku dengan prasangka baik dengan seluruh orang Islam. Seluruh orang Islam. Kata Habib Ahmad bin Hasan, aku kalau keluar rumah, aku menyangka seluruh yang kuhadapi dari orang-orang adalah aulia Allah. Bukan lagi husnudzon kelas rendah. Husnudzon ini kelas tinggi. Semua yang kuhadapi. Bahkan katanya, kalau aku datang ke kota Tering, aku mengagungkan anjing-anjing yang ada di kampung tersebut, di kota tersebut. Kenapa? Karena anjing-anjingnya menapaki tanah yang pernah ditapaki oleh para aulia, oleh pembesar-pembesar aulia. Dubigat bi agdami sadatin faturabuha tibbun lis-saqimin nahili. Dijaki tanah-tanah di kota Tering itu bi agda misadatin, dengan telapak-telapak kaki para pembesar-pembesar abai, pembesar-pembesar kekasih Allah Subhanahu wa taala. Faturabuha tibbun lis-saqimin nahili, maka tanahnya itu obat bagi segala penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. La ilaha illallah. Dakana di Baghdad sama Tiryab fa ardu zambal dawa kulli mu'dhari. Kalau di Baghdad dikenal dengan Tiryabul Mujarrab, kuburan-kuburan yang dikunjungin, diziarahin dari pembesar-pembesar aulia, Syekh Abdul Qadir Jilani, Muhammad Junaid al-Baghdadi, Syekh Ali Sirri as-Saqati, Syekh Ma'ruf al-Karhi. Itu empat yang sangat dibanggakan di Baghdad. Kafi ardi zaman dawa kulli muhdari.
Di tanah Zambal, obat penawar dari segala macam penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tanahnya udah ditapakin. Dulu Sayyidina Malik bin Anas, Imam dari Madinah, Imam madhab Maliki, kalau jalan di Madinahnya Rasulullah nggak mau pakai, nggak berani nunggak, nggak berani pakai sendal. Kenapa? Bagaimana aku bisa menindak tanah yang pernah dijalani tapakannya para sahabatnya Rasulullah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW? Tak berani. Engkau buang kotorannya, dia keluar dari Madinah, keluar dari batas Madinah baru buang kotoran. Dan buang kotoran mah kayak kita, tiap hari buang kotoran. Imam Malik bin Anas seminggu sekali masuk kamar mandi keluarin kotorannya. Begitu juga Abu Hanifah gurunya, terkenal hanya sekali membuang kotoran karena kosong perutnya, bersih perutnya, jaga benar-benar dari yang halal hingga benar-benar gak ada makanan yang asupan yang berlebihan sehingga membuangnya tiap saat. Kalau kita semuanya masuk. La ilaha illallah. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, hatta anjing-anjing yang ada di kota Teringan, aku kagumi dia, aku agungkan dia. Kenapa? Karena anjing-anjing yang sudah dipandang oleh kaum salihin. Pernah saya ceritakan Habib Abu Bakar Adani. Habib Abu Bakar Adani pernah jalan, lihat seekor anjing dipandang olehnya. Itu anjing dilihat. Ini anjing yang dilihat oleh Habib Abu Bakar Adani. Besok kau tahu di belakangnya ada anjing-anjing yang lain mengawalnya. Sampai banyak yang ngawal ke anjing. Orang-orang kata Aden ngeluh dengan Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar ini, itu anjing yang kau pandang sekarang dikawal dengan anjing, rombongan anjing-anjing yang bikin khawatir. Ya, nggak ada, Habib Abu Bakar biarkan itu. Itu anjing kena pandanganku. Anjing aja dipandang bisa jadi pemimpin. La ilaha illallah. Itu kaum salihin, kaum mugarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah engkau berprasangka baik dengan seluruh orang-orang muslim. Wahdar an tusi'adh-dhann bihim. Hati-hati engkau buruk sangka dengan mereka. La ilaha illallah. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuh. Kalau udah buruk kerjaannya seseorang, maka buruk juga prasangkanya. Gimana kita bisa buruk sangka dengan sesuatu yang diciptain dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada rahasia penciptaan Allah di dalamnya. Sebejat apapun dia, serusak apapun itu makhluk, yang nyiptain siapa? Kok berani-beranian itu buruk sangka dengan dia? Guru kita Habib Umar mengatakan, hatta gibah dengan hati aja nggak boleh. Ngomongin keburukan dengan hati kita jangan sampai. Berarti engkau berhadapan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya, engkau berani memburukkan dia. Na'udzubillah min dzalik. Hati yang seperti apa itu dia berani? Berani-beranian musik keagungan Allah dalam ciptaannya. La ilaha illallah. Tapi nggak keluar itu sifat husnudzan kecuali orang-orang yang kerjaannya udah bersih, jiwanya udah suci. Maka dikatakan ghayatu makarimil akhlaq husnudzan billah. Puncak dari segala akhlak-akhlak yang mulia adalah prasangka baik dengan Allah. Itu puncaknya. Khaslatan laisa fawqahuma bil khairi husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah, wa khaslatan laisa fawqahuma min syarri su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Dua sifat yang tidak ada kebaikan di atasnya, gak ada yang bisa mengalahkannya, yaitu prasangka baik dengan Allah dan prasangka baik dengan makhluk-makhluknya Allah, hamba-hambanya Allah. Dan dua sifat yang tidak ada lebih tinggi dari lebih di atas dari keburukannya,
prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ini dikatakan oleh Allah Haddad wa qala alaihi salatu wassalam khaslatan laysa fawqahuma syai'un minal khair husnul dhann billah wa husnul dhann bi ibadillah khaslatan laysa fawqahuma syai'un minasy syarri su'ud dhann billah su'ud dhann bi ibadillah. Dua sifat yang tidak ada sesuatu yang lebih baik di atasnya, yaitu prasangka baik dengan Allah dan prasangka baik dengan hamba-hamba Allah. Dua sifat yang tidak ada sesuatu yang lebih buruk di atasnya, prasangka buruk dengan Allah dan prasangka buruk dengan hamba-hamba Allah, yang harus kita renungkan di dalam hati dan pikiran kita, bagaimana kita berani mengusik sesuatu yang Allah ciptakan dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya, dengan izinnya. Kok berani-beranian kita mengklaim, berani-beranian kita mengkritik dari ciptaan Allah. Fi kulli syai'in tadullu ala annahu wahid. Dalam segala ciptaannya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan atas keesaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wasirullah fi khalqih, dan rahasia Allah Subhanahu wa taala ada di dalam setiap makhluk-makhluknya Allah. Wa ghayatu husnul dhann bil muslimin, dan puncak rasa baik terhadap orang muslim, anda ta'taqida syarra fi syai'in min af'alihim wa aqwalihim wa anta tajid lahu mahmalan fil khair. Engkau meyakini keburukan di dalam segala sesuatu dari perbuatan dan perkataan mereka, sedangkan engkau dapat mencari celah jalan solusi kebaikan padanya. Ada sedikit aja celah yang mungkin dia ini lagi stres, mungkin dia lagi pusing, mungkin dia lagi kurang sehat. Kita ambil aja solusi-solusi untuk mengalihkan apa yang terlihat dengan kita dari keburukannya, dari perbuatannya, dari perkataannya. Mungkin dia lagi emosi, mungkin lagi. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, jadikan 1000 udzur untuk orang lain dan 1 udzur untuk dirimu. Kalau kau lihat keburukan di orang lain, berikan 1000 alasan. Tapi kalau buat dirimu 1 alasan aja, jangan lebih-lebih, 1 alasan aja. Lihat kepada diri kita selalu kurang, selalu jelek, selalu buruk. Tapi kepada orang lain yang kita lihat mereka kebaikannya. Fa in lam tajid lahu mahmalan fihi kal ma'asi. Kalau kita enggak dapatkan jalan keluar dalam dirinya seperti perbuatan-perbuatan maksiat, fa nihayatu husnud dhann billah bi murtakibiha an tanhahum anha. Seperti perbuatan maksiat kita enggak bisa. Wah, ada orang zina, ada orang mabok, ada orang melakukan perbuatan-perbuatan yang haramnya enggak ada khilaf. Enggak ada perbedaan pendapat, maklum bid darurah. Dia mencuri, dia memukul orang, dia menganiaya orang, dia membunuh orang, dia minum minuman keras, dia melakukan hal-hal yang maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak husnudzannya kita adalah mencegahnya. Kalau bisa kita larang dia, kalau kita bisa cegah dia, itu puncak husnudzannya kita. Jangan kita kata-katain, jangan kita lecehkan dia, jangan kita sakitin dia, tapi kita cegah dia. Kita larang dia untuk melakukan maksiat tersebut. Wa tadhunnu bihim anna imanahum yahmiluhum 'alal intihai anha. Dan engkau berprasangka dengan mereka bahwa imannya akan membawa mereka kepada taubat kepada Allah, berhenti dari perbuatannya. Orang kalau udah husnudzan, hidupnya serba enak udah. Ketemu penjahat sekalipun dia tahu ini gerakan Allah Subhanahu wa taala
kejahatan yang dilakukan sekarang mungkin disesali saat nanti dia sadar. Mungkin dia menjadi pemberi syafaat bagi kita ketika dia menerima taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir dari segala sesuatu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Innamal a'malu bil khawatim. Hanyalah amalan-amalan kita nilainya di penutupnya. Nggak ada yang tahu penutupnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang dia brengsek, jahat, penjahat, tapi akhirnya dia masuk golongan para kekasih-kekasih Allah yang memberikan nanti di hari kiamat syafaat buat kita, pertolongan buat kita. Siapa yang tahu? Semuanya ada di kekuasaannya Allah, di tangan Allah Subhanahu wa taala, tulisannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita wajib untuk kita berprasangka baik bahwa imannya dia akan membuat dia berhenti nanti. Hanya yang bisa kita lakukan, kita berusaha mencegahnya, berusaha melarangnya dia melakukan hal-hal tersebut. Tanpa kita harus mengotori lidah kita dengan cacian, makian, celaan, pelecehan, mengotori pikiran kita dengan pikir yang buruk-buruk terhadap dirinya, mengotori hati kita dengan mengumpat dia, gosipin dia, naudzubillah min dzalik. Wa tarkul israri 'alaiha bit taubah. Dan kita yakinin dia nanti akan meninggalkan dari kebiasaan-kebiasaan itu dengan taubatnya. Itu yang harus kita lakukan terhadap diri kita untuk prasangka baik terhadap orang tersebut yang melakukan dosa, yang melakukan maksiat. Jangan malah kita ngotorin diri kita dengan berpikir yang buruk terhadap dia, seolah-olah nggak ada pintu taubat buat dia, seolah-olah itu doang yang paling baik orang. Bahkan orang-orang sekarang nih dianjurkan lebih mencintai orang-orang yang bermaksiat daripada orang-orang yang hadir majelis. Lebih hatinya harus lebih besar sayangnya, kasihannya terhadap orang-orang yang masih dalam keadaan bermaksiat. Karena mereka orang-orang yang paling cepat tersentuh hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia sadar, itu paling cepat dia mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang yang di majelis. Karena orang yang di majelis setiap saat dia dapat nasihat belum menyadarkan dirinya. Tapi orang-orang yang jatuh di dalam kemaksiatan, apabila disentuh sedikit hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, cepat dia menangis, cepat dia menyesal, cepat dia kembali ke Allah, cepat dia meratap dengan Allah. Menjadi pembersihan yang luar biasa cepatnya dengan Allah Subhanahu. Makanya terkadang orang yang bermaksiat lebih baik dari orang-orang yang ahli ibadah karena rapuh hatinya, karena cepat hancur hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana indal munkasirah qulubuhum min ajli. Aku bersama orang-orang yang hancur hatinya dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku bersama mereka. Kalau kita belum sadarnya susah, tapi orang-orang yang maksiat ketika disadarin Allah Subhanahu wa taala, cepat sekali dia hancur hatinya, ngeratap dengan Allah, nangisannya luar biasa. Dia sadari dosa yang dia perbuatnya, seolah-olah tidak bisa mendapatkan jalan keluar kecuali kasih sayang Allah. Begitu orang-orang yang melakukan maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila disentuh dengan pandangan kasih sayang Allah dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayatu husnudzan bil muslimin, dan puncak prasangka buruk dengan orang muslim, an ta'taqida su'a fi af'alihim wa aqwalihim allati zahiruhumul khair. Kau meyakini perbuatan keburukan di perbuatan dan perkataan orang yang nampak kebaikan dari dirinya. Orang berbuat baik itu pikirannya jelek. Naudzubillah min dzalik. Majelis, masjid. Otaknya udah rusak aja. Kenapa? Memang dia menyamakan orang dengan apa yang ada dalam dirinya. Jasa'at fi'lul mar'i saat dulu. Kalau dia udah perangainya, perbuatannya, perkataannya buruk, orangnya sangkanya sama dia, buruk aja. Prasangkanya dia buruk aja. Itu puncak daripada
penyakit suudzon. Orang udah baik, dia ini masih otaknya kotor aja. Wa misalu dzalika an tara musliman yuksir shalah wa sadaqah wa tilawah fa tadunnu bi annahu ma fa'ala dzalika illa mura'iyan lin-nas wa hisan 'ala al-mal wal jah. Contohkan oleh Abdul Haddad. Contohnya, engkau melihat seorang muslim banyak sholat, banyak sedekah, banyak baca Quran, banyak zikir. Kau berprasangka dengannya bahwa dia melakukan hal itu hanya cari muka dengan manusia, riak kepada orang lain, punya tujuan yang keras terhadap harta dan jabatan. Itu puncak daripada penyakit suudzon. Lish itu begitu. Kenapa kita begitu? Kalau kita melihat segala sesuatu yang gerakin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa itu berani berkomentar dengan sesuatu yang Allah gerakkan dalam kebaikan? Urusan nilai bukan urusan hisabuhum 'ala Allah. Urusan penilaian itu bukan urusan ente, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan ente bersihin ente punya hati, bersihin ente punya pikiran. Dan pernah saya katakan dulu, seorang yang biasa hidupnya bersihin kotoran di kota kering, jambannya dulu bukan seperti kita. Jambannya jamban gantung masih. Setiap pagi sebelum subuh, ini orang saleh bersihin kotorannya, diambilin kotoran-kotoran dari jamban-jamban orang untuk dijadikan bahan pupuknya atau sesuatu yang dia kelola. Ada orang ahli ibadah keluar tengah malam dapetin dia. Lihat orang kerjaannya ngambilin kotoran. Langsung ditegur, ya fulan, nafdid qalbak faqad nadhabtu baini wa baina rabbi. Fulan, bersihin kau punya hati. Sungguh aku telah membersihkan antaraku dan antara Tuhanku Allah. Antaraku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bersih, walaupun aku bikin perbuatan yang kelihatannya kotor, tapi antara aku dengan Allah bersih, nggak seperti dirimu. La ilaha illallah. Zahirnya ibadah tapi hatinya kotor, buat apa? Dengan zahirnya kotor tapi hatinya bersih dengan Allah, hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha dhannul fasid, dan prasangka buruk ini la yasdur, tidak terjadi illa min tawiyatin khabithah, kecuali dari hati yang kotor, yang buruk. Wa huwa min akhlaqil munafiqin, dan itu dari akhlaknya orang-orang munafik. Kata Allah Ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa yura'una an-nas. Sungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah sedangkan Allah yang menipu mereka. Wa yura'una an-nas, dan mereka mencari pandangan manusia. Yarmunahum birya, mereka melempar pandangannya kepada orang lain dengan sifat riya. Orang yang melakukan kebaikan aja dia dikomentar, itu orang riya. Nah, ini yang suka melempar omongan seperti ini orang-orang munafik. Alhamdulillah min dzalik. Qala alaihi salatu wassalam, aksiru min dzikrillah, perbanyaklah kalian dari berzikir kepada Allah, hatta yaqulal munafiqun innahum mura'un, sampai orang-orang munafik mengatakan sungguh mereka itu orang yang riya. Dari orang munafik bilang kita riya, tapi kita tetap berzikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berhentikan, bahkan kita perbanyak, karena anjuran dan perintah Rasulullah SAW untuk kita orang-orang yang beriman banyakin zikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita, diselamatkan kita dari segala penyakit-penyakit hati kita, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hiasan hati kita dengan sifat husnudzan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, husnudzan dengan hamba-hambanya Allah, makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuang kotoran-kotoran penyakit kita dan disingkirkan dari prasangka buruk dengan Allah, prasangka buruk dengan kekasih-kekasih Allah dan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul qultu ana wal nabiyyin min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah,
حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين للقبول وتمام كل سوء ومعمول وصلاح ظاهرا وباطنا والجمال في جميع الأحوال، البركة في الحال والمال والعيال دافعة لكل شر جالبة لكل خير. أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، يفقهنا في الدين، يعلمنا التأويل، يهدينا إلى سواء السبيل، ويرحم الأمة ويشف الغمة ويبلغ كل من قمة ومهمة برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة، وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبول.